لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Nampay ito nga surah amal lo, mandoah pengarah, mandoah pe alak ibidah ko niya ni mula. Alak berdoa berjamaah, ibidah ko niya usin dulu. Ala, nakaru mandai nanti, nakaru deh. Mano mo susah napayah na, marnyampai dalilan pe doa berjamaah, dalil doa berjamaah. Cukup walang dolin, amin ya sudah kan doa bersama. Betul pun mau walang amin saya selalu ya Allah Tuhan betul tanur kali tunggu. Ini adalah hanya manusia berjamaah, malaikat berjamaah. Palapas amin milik amin di malaikat, ampun-ampunan. Sejak harap beda, betul malaikat kalau berjamaah. Atau permintaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa dalam semua kita cukup dari membantahkan lain hanya dia kan aku dua iya kan nasta'in kan berpakai dua berjamaah kan nak dua nasta'in kita menyembah dan minta tolong. Jadi bukan tahu indah anak Mustafa atau bukan alumni Mustafa yang keluar dari Sunnah wal Jamaah dari manhaj Syekh Mustafa Hussein yang tahu salafus saleh. Hati-hati deh, bahan memang beragam macam perbedaan pendapat di luar sulul, tapi kita tetap sona dulu ibadah sulul. Ulama keretilah lah bete, bawa kena 100 campur cendol segala macam. Ampun.
وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وانشر علي حكمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلب الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فافتح يا عليم يا رزاق يا كريم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كتب يكتب ابد العابدين ظهر الطاهرين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وارزقنا من الخير. اللهم سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استركم يا حداد ويا حلباطن ويا حلم ويا حلم. نويت أن نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتغاء وجه الله مرضاته وكل بضوائه سبحانه وتعالى. على حديثنا ولكل نبي صالح وكل من وسلف الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أزواجه وذريته وقربته وآل بيته أجمعين وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين وعلماء المجتهدين والمحدثين والمفسرين وسائر الصوفيين ومن أهل لا إله إلا الله من حد البلة ومن بلاد المسلمين عامة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا ومن أولياء الله الأخطار والأبدال والجبال والقضاء والتوب والخيار والمشاهد والمغارب والحي والمال وإلى جميع شيوخنا ومشايخنا والطلاب والطالب المتخرج والمتخرجة من مدرسة السعودية المدرسة المصطفوية
وخصوصا الشيخ مصطفى حسين وسائر المخاطيب وزيد بن موسى وسيد إبراهيم وسيد البكلور وسيد محمد البشري وإلى الإمام النووي البنطلي وجلس شيخنا الحرمين الشريفين ووصول مفروحهم ودول الحقوق عليهم ونضاعف درجاتهم ويكفر سيئاتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم وينفعنا بهم ويعلمنا بهم ويسهل أمورنا بهم ويفهمنا بهم ويصحح جسادنا بهم ويقضي حاجاتنا ونياتنا ودعاءنا ومقصودنا بهم وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على حده النيات وإلى حضرة النبي المصطفى بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال فصل. قال الله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Pasal ini jelaskan tentang kila-kila orang yang banyak berzikir dengan Allah, baik dari kaum Adam begitu juga kaum Hawa, laki-laki atau perempuan. Makanya Imam Nawawi memulai atau mengawali pasal ini dengan firman Allah, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang laki-laki dan perempuan dari muslim yang muslim, wa dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, begitu juga kaum Adam dan kaum Hawa yang banyak berzikir kepada Allah. A'adallahu lahum, Allah menjanjikan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran, dan pahala azimah yang besar. Ini surah Al-Ahzab ayat 35. Orang siapa saja itu asal dia beriman, muslim dia itu, makanya di awal ayat innal muslimina wal muslimat, berarti harus orang Islam. Di luar Islam atau akidahnya yang sudah rusak, mungkin di luarnya saja Islam, dalamnya sudah kafir, maka tidak berpengaruh bagi berzikir. Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar. Saya banyak-banyak berzikir. Rawaina fi sahih Muslim telah diriwayatkan kami dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun. Qalu, mereka bertanya, mereka siapa? Sahabat. Wa man mufarriduna ya Rasulullah, siapa itu al-mufarridun ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasul. Qala, berkata iya ya Rasulullah, adzakiruna Allah katsiran wa dzakirat, mereka yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki dan juga perempuan. Itulah yang dimaksud al-mufarridun. Qultu, aku katakan, ru'ya diriwayatkan al-mufarridun bitasydidil ra wa takhfifha. Jadi cara membaca al-mufarridun itu boleh ditasydidkan ra-nya, boleh tidak, berarti al-mufridun. Wal masyhur alladzi qalahu al-jumhur at-tasydid. Namun pendapat yang masyhur dan juga pendapat jumhur, at-tasydid dipakai tasydid, berarti al-mufarridun. Wa'lam,
anna hadhihi al-ayah al-karimah mimma yanbaghi an yahtamma bi ma'rifatiha sahibu hadzal kitab. Ketahuilah bahwa ayat yang mulia ini sepatutnya lah, seyogianya lah, selayaknya lah ayah tamma bima'rifatiha, diperhatikan betul sahib hadal kitab, oleh pemilik buku ini. Tahu, ayat ini harus diperhatikan secara insentif oleh pemilik buku ini. Kenapa? Qad ikhtalafa fi dzalika, karena sesungguhnya berbeda pendapat tentang itu, tentang ayat tersebut. Faqala Imam Abu Hasan Al-Wahidi, pendapat Imam Abu Hasan Al-Wahidi, wala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-muradu, kalau ada di dalam hadis, kita baca hadis atau buku Ibnu Abbas, jangan radhiyallahu anhu tapi radhiyallahu anhuma, maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Al-muradu yang dimaksud itu yadhkurunallah fi adbaris salat, yaitu berzikir atau mengingat Allah selesai sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Imam Abu Hasan Al-Wahidi, beliau mengatakan al-mufarridu di sana adalah berzikir setelah sholat, wa wudu'an wa 'ashiyan, baik pagi dan juga sore. Wa fil madaji, dan dalam keadaan berbaring. Wa kullama istayqadha min naumih, dan setiap bangun dari tidurnya. Wa kullama ghadan aw raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala, setiap di pagi hari atau keluar dari rumahnya mengingat Allah. Itu kata beliau, setiap kondisi, sesuai kondisi kita, berihal, bahkan setiap gerakan kita, mau duduk, diam, berbaring, mau keluar rumah, di jalanan, dan semua ingatlah Allah. Wa qala Mujahid, la yakunu min adh-dhakirin Allah katsiran wa dhakiran hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Seseorang itu tidak disebut adz-dzakirin Allah katsiran wa dhakiran. Seseorang itu tidaklah dikatakan ataupun tidak masuk golongan yang mengingat Allah, banyak mengingat Allah, baik laki-laki dan perempuan. La yakunu min adz-dzakirin Allah katsiran wa dhakiran hatta, hingga yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an, hingga ia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qa'idan duduk, dan wa muttaji'an berbaring. Jadi kata beliau, kalimat Mujahid, supaya seseorang itu dikatakan banyak orang berzikir, ahli zikir, berarti setiap gerakannya zikir. Duduk, ketika duduk ia berzikir, ketika berdiri ia berzikir, di waktu tidur, mau tidur ia berzikir, bangun tidur berzikir, berbaring berzikir, semua kondisi dia berzikir mengingat Allah. Karena itu memang sudah ada zikirnya. Wa qala Atha, apa pendapat Atha? Qala Atha, man shalla salawatil khams, barang siapa yang salat 5 waktu, bihuquqiha, dengan hak-haknya, maksudnya dengan haknya itu melakukan, memenuhi rukun dan syarat. Itu maksud hak-haknya sholat, memenuhi rukun dan syarat. Bahwa dakhilun fi qoulillahi ta'ala, maka dia masuk dalam firman Allah Ta'ala, wadzakirina Allaha katsiran wadzakirat. Berarti ini lebih
lebih simpel lagi, Imam Mujahid mengatakan kalau seseorang itu sholat 5 waktu terus dia melaksanakan dan memenuhi hak-haknya, artinya syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya dia lakukan, dia kerjakan, berarti dia sudah termasuk dalam firman Allah, adz-dzakirina Allah katsiran wa dzakirah. Kalau sudah termasuk, a'tallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah memberikan jaminan, yaitu ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, di sini dari ayat ini jelas Allah memberikan ampunan, terus di akhir ayat ajran 'azima, pahala yang besar. Berarti kita boleh mengharapkan pahala. Memang kan sedih dong. Ulang kau pintar cincokot undang-undang mengharapkan pahala ini. Mana kelas-kelas kalau nak kelas becek tuh, ini memang makin kelas atas. Ada orang yang menongol lupa sini, betul, tapi tidak sembarangan kita mengucapkan nasombonian. Antong pahala kan sebagai makhluk, betul pahala makhluk. As berharap ke makhluk. Betul, tapi kita tulis sunnah ni khuasul khas. Lain setiap aktivitas lain, ibadah lain, ilahi ya Rabbi anta maqsudi wa ridhaka mandub. Tapi kita ya masih menjelaki aku ketimbang balik. Karena seorang dapat kan sudah dong. Si Kuala Pering si memang saja riba sudah pun juara kan sudah dong. Tapi banyak di kalangan, di tengah-tengah masyarakat, di kalangan awal berbicaranya tidak pantas atau tidak layak. Orang ahlinya ulang mengecek, saya bohong. Jadi, apakah boleh mengharapkan pahala? Boleh. Apakah itu nggak syirik? Tak syirik. Oh jelas. Wa ajran 'azima, bahkan di dalam kitab Nasaih kita baca kemarin itu orang yang mengharap di dalam ini ya, di dalam Ibnu Abdus Salam mengatakan di dalam al-Adhkar syarahnya Futuhatul Rabbaniyah, orang yang mengharapkan pahala ternyata itu adalah orang yang betul-betul ikhlas juga. Kan Allah juga yang menjanjikan pahala. Berarti nesesi kepada Tuhan ngomongin pahala dia nanti kalau nggak berharap untuk pahala. Jadi hati-hati di akhir-akhir zaman. Lanjut. Hada naqul wahid. 9. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أحلى من الليل فصلى أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Apabila seseorang membangunkan keluarganya, ahlahu, mungkin di sini apakah itu suaminya atau istrinya? Berarti yang suami istri ini minal laili, pada suatu malam, fasallaya, lalu mereka berdua sholat rakaataini atau sholat rakaataini 2 rakaat. Kutiba fidzakirin Allah katsiran wa dzakirat, maka ditulislah keduanya itu pada ayat adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Hada haditsun masyhur, hadis ini masyhur, wa rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan juga Ibnu Majah dalam sunan-sunan mereka. Nah, luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita dalam berkeluarga. Siang hadisat tercium aroma keromantisan Rasulullah, dan Rasulullah mengajarkan kepada umatnya supaya romantis dalam berkeluarga, saling mengingatkan, saling membangunkan ketika jatuh, saling mengingatkan ketika lalai, saling mendukung, saling mendekat kepada Allah. Itu yang paling indah. Jadi, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya, isering nabinta
Apabila suami membangunkan istrinya, atau istri membangunkan suaminya, atau suami istri membangunkan anak-anak mereka, anak putri mereka yang ada di rumah, lalu mereka sholat, maka ditulislah mereka pada golongan dzakirina Allah wa dzakirah. Kalau sudah ditulis dalam golongan ayat tersebut, berarti a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kalau sudah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, insyaallah sakinah mawaddah warahmah. Allahumma bisa ini, kamu sini pondokan. Apa mau berubah semua di itu. Jadi luar biasa memang Rasulullah mengajarkan kita. Makanya Imam Nawawi Al-Albani selalu mengatakan dalam kitab Maraqil beliau, bahkan di dalam hadis, bahkan di dalam doa sebagai ta'lim pelajaran kita umat bagi anak-anak nalar pikir. Organ dari segi hadis, dari segi hadisnya kan memasukkan seseorang itu yang berkeluarga masuk ke dalam ayat dzakirina Allah dzakirah. Tetapi salah satu hikmah dari hadis ini yang tersembunyi, tersimpan sir asrar dalam hadis ini, ternyata Rasulullah mengajarkan kita keromantisan dalam berumah tangga dan saling mengajak dalam kebaikan, sama-sama menuju ridho Allah. Hati-hati kita sholat ibadah kita pada ala burta mengumpat mengunjing segala bocor buka aurat mengumbar aurat. Oh hebat rumah ibadahmu, sulit tujuh ratusan dua persilukanmu, napa segala bocor ibadah pada baru musuh ini. Oh hati-hati, aku tanggung jawabmu. Bekot pajulang musuh-musuh tu narakuan pajuli. Aso karena kewajibanmu dan penuh. Atau anak baru padahal semua berbuat maksiat, umpamanya suami istri hebat beribadah, yang memang pas sekolah mengumbang nanya dia boleh tidak semua cara mendidik terus, kalau boleh sampai menikahi, para anak laya terus, bimbingan terus, tanggung jawabnya kurang deh, sampai dewasa, itu sampai saya mandiri. Maka nampak ulama luar biasa. Didikan lain luar biasa. Kalau seorang Abu Yadiknya di Cidahu, Banten, di saat di Abah Mur, di waktu sholat berjamaah ini dimulai berjamaah mabro. Menghebat mereka itu. Selalu sido berjamaah hingga rumah sikir, lalu pumpang kena terus sampai tubuh kasar. Hanya kesalahan sholat berjamaah tidak ada waktu. Iya supaya yang boleh. Mana-mana lojar Allah sampai mana lojar Allah sama mati saja itu main pada subuh-subuh kok indah dan bayangan doa indah mau terus sampai batas habis itu dan kadesnya kejumur kasur ini lah. Jadi luar biasa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, gunakan pikiran kita mendalami lautan hikmah asrar dalam hadis firman. Begitu juga dalam kalam para ulama. Di sana ada nur, ada cahaya tersimpan hikmah dan mutiara rahasia yang sangat luar biasa. Rasulullah Syekh Ibn Al-Imam Abu Amr bin Salah rahimahullah taala al-qadar alladhi yasiru bihi al-dhakirin Allah katsira wa dhakirat. Syekh Imam Abu Amr bin Salah ditanya oleh Syekh Imam Abu Amr bin Salah rahimahullah anil qadari, daripada ukuran alladhi yang yasiru menjadi bihi bagian golongan minadz dzakirin Allah katsira wal dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Faqala, dijawab beliau, idza wadaba 'ala al-adhkaril ma'thurati al-muthbatati, bisa ditaskin al-mutabbatati, bisa al-muthbatati, bisa bimusyaddada al-muthna al-fawqiyah ism maf'ul asbata al-sabr yashir ta'atul mawahid al-fathati al-musyaddada fadun boleh sabahan wa masaan fil awqati wal ahwali al-mukhtalifati laylan wa naharan.
Kalau ngarang lailan naharnya si tambah nanti lailan wa naharon. Idza waqaba, apabila senantiasa seseorang itu berzikir atau mengamalkan, menzikirkan, apabila seseorang itu terbiasa, sudah biasa, continue, terus menerus menzikirkan, mengamalkan al-ma'thurati al-muftadati yang dicontohkan Rasulullah al-muftadati yang dapat dipertanggungjawabkan, yang ditetapkan maksudnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sobahan pada waktu pagi, wa masaan dan sore, bil awqat dalam beberapa waktu, wal ahwal dan kondisi al mukhtalifah yang beragam, lailan wa naharan, baik di waktu malam dan siang. Wa hiya mubayyinatun, dan fi kitabi amalil yawmi wal lailah, dan ia dijelaskan di dalam kitab Amal Yaum wal Laila. Kalau sudah seperti itu, kana minadz dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Berarti orang itu termasuk dalam ayat adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Berarti orang-orang yang mengamalkan, yang menzikirkan, yang senantiasa membaca Allah, hizibnya, berarti dia sudah masuk dalam adzakirullah katsiran dzakirat. Dalam segala kondisi dan beragam kondisi atau ahwal kita, waktu bangun, tidur, habis sholat, habis tahajud, habis doa, arong saja hizibna, arong saja wiridna. Banyak man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid maka dia monyet. Pada bahasa Mandailing alaq nasomar wirid, isesel nasorong wirid, nah maka dia bodat kan nyame. Jadi apa narong wirid? Udah nasorong wirid, nah paling tidak solawat habis sembahyang. Oh menemu subhanallah be berat kemana lagi? Awang mangkon pada sesuatu dengan seni itu kok. Bisa mengawal subhanallah tahan tampung tahan tembak, kan? Bisa juga jadi beda. Memang itu pilih-pilih tak mengharapkan pahalo mengatau harap lebih tujuan nama amal. Masih ngomong terus. Walaupun harap lebih tujuan beramal pahalo suruh terus dalam pada satu saat tokin naik akan jenuh mengharapkan pahala dan balasan, melainkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini dari adoh deh sedang menjalani, berusaha, mujahadah, sungguh-sungguh, terus melawan hawa nafsu, nyentong bisa langsung coba-coba Tuhan ini, tuhin jangan. Sudah zikir-zikirnya yang dijelaskan dalam kitab Amal Yaum wal Laila. Atau dalail masuk merah boleh. Zikir hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hizib itu berisikan wirid-wirid latif nabesi. Mana hebatnya nih mengamal konainan itu mana luar biasa. Nah, pahit tungas orang beramal lo, mandoah pengarah, mandoah pe alak ibidah konia ni gula. Alak berdoa berjamaah, ibidah konia usen dulu. Alah, nakaru mandai nanti, nakaru deh. Mana mau susah, napayah, nah. Sampai dalil dan amal doa berjamaah, dari doa berjamaah. Cukup walau dolin, amin ya sudah kan doa berjamaah. Betul pun mau walau amin saya selalu ya Allah dengan betul tanah kalian itu. Ini adalah hanya manusia berjamaah, malaikat berjamaah. Palapas amin milik amin malaikat, ampun.
Sejarah beda. Tutut malaikat dalam berjamaah. Atau permintaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lupa dalam semua kitab. Cukup dalil membantahkan lain hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan pemakaian dalam berjamaah suka. Na'budu wa nasta'in. Kita menyembah dan minta tolong. Jadi bukan atau indah anak Mustafa atau bukan alumni Mustafa yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah dari manhaj Syekh Mustafa Hussein yang tahu salafus saleh. Hati-hati deh, bahan memang beragam macam perbedaan pendapat di luar surun, tapi kita tetap seorang aja loh ibadah sunni. Ulang makin retilah lah bete, bawa kena 100 campur cendol segala macam. Ampun. Lanjut. Faslun. Ajma'al ulama'u ala jawaz dhikri bil qalbi wal lisan lil muhdithi wal junubi wal haidi wal nufasa. Sepakat ulama membolehkan zikir dengan qalbi dan lisan bagi orang yang berhadas, junub, haid dan nifas. Wadhalika yang demikian itu fit tasbihi bertasbih, wat tahmidi dan tahmid, wat tahlil dan tahlil, wat takbiri bertakbir, wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersolawat kepada Nabi, wat doa berdoa, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Jadi pas kawan depan itu lah berzikir dengan hati, dengan lisan. Melahirkan tegas bahkan sunjungan wa qad ala datin wiladah. Di saat melahirkan banyak berzikir ingat Allah. Mojok-mojok dalam melahirkan ini. Allah saking bagasi rosi tidak nama melahirkan saya langsung kerja nanti. Oh, semua nama kamu, nama nama nunggak. Oh, nama coba tidak. Oh, nopo nasi tangion pe tangion maksud ni mah. Keluar pagainan mah bola-bola di ada kebun binatang bermancing nama daerah. Kan bermancing nama. Paling melampaui bermancing daerah nama ron mes mau coba karena nama pesokon ini. Mau coba pesokon ini parokonnya, tapi ini menunjukkan tidak ada zikir dalam tubuhnya. Namun deh manandaun alak sasara laki, nak ada zikirnya sangat indah. Ketika tarsong dia atau tarsol itu dan tarsol itu, ada bahasanya tersandung, walau kan? Tarsol itu ya, dia bantu lagi, nukulnya binatang nukulnya kan, kurang ajar, kurangnya. Makanya di awal dalam kitab lain Al-Imam Nawawi Al-Bantin mendokon usahakan di awal pagi yang pertama terlintas dalam pikiran, ucapan dan hati itu adalah zikrullah mengingat Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ulang salih tazkiron adalah sebagai riyadhah terus. Mengambil atau untuk ke tangga berikutnya. Ada seorang persiapan untuk mendapatkan level ke berikutnya orang ayah kecuali memang betul ala pilihan doa. Mungkin doa ni orang tuanya rumah atau doa ni guru-gurunya atau khidmatnya itu guru-gurunya. Alangkah baiknya disokong oleh zikir-zikirnya. Makanya mulai bangun tidur sampai tidur lagi usahakan ada zikirmu. Ketmoron komar zikir, bangun komar zikir, tu toiletan pe masuk berzikir dalam toiletan pe. Keluar pe goni, habis menjalan pe orang zikir, nak waktu menjalan pe orang zikir dah.
sampai terus tua maksud bayangin. Apalagi kau sembahyang kan? Dikit karanya warung zikirna, di dalam warung zikirna, mulak warung zikirna. Pokoknya itu usahawan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Obat kegalauan cuma satu, obat gundah gulana sakit hati cuma satu, yaitu zikrullah. Tidak mampu, dokter mampu, tidak mampu. Jadi makanya para ulama dan Allah sangat mengantar kita supaya kita termasuk al-dzakirina Allah Ta'ala. Sawa'un qira'a qalilan aw katsiran, walakinna qira'atul Qur'an, namun membaca Al-Qur'an haram. Hati-hati. Kepada siapa? Terhadap alal junubi, orang yang junub, berhadas besar, wal haid, wan nufasa, ini kan berhadas besar semua, haid dan nifas. Sawa'un qira'a qalilan aw katsiran, sama ada ia membaca banyak atau sedikit. Ada hukumnya alam membaca Al-Quran di waktu haid, nifas, atau lagi junub, berhadas besar mah haram hukumnya. Sotik maya, bobe sotik. Hatta ba'da ayat, bahkan hingga sebagian ayat. Walaupun sebagian ayat. Terusnya mana hafal Quran? Paling ada koru, dia datang bulan. Suci apa? Dijawab Imam Nawawi, wa yajuzu lahu intira'ul Qur'an 'ala al-qalbi min ghairi lafzi. Boleh bagi mereka membaca Al-Qur'an dengan hati tanpa lafaz. Ulang anong suara, ulang mubit babaw, ulang anong suara bonon. Ganti bahasa hati-hati membaca, kan bisa deh. Tidak dia kata tinggal kalau zikir nanti. Bila harfi wala sautin. Ngarong huruf, ngarong suara. Kan ini tinggi kan? Tidak punya huruf dan suara. Para kalian itu terkoi alai-alaina mendalam zikir. Jadi sokon ini bila huruf tanpa ada huruf, tanpa ada suara, terus mengulang Al-Quran, membaca Al-Quran. Atau dia sudah menopo. Arong najul dong. Ya nong dewa lagi nong tumusoy dewa tunya tu kamar mandina ni ya tu. Ranta ni sini. Ngisi ilubuan. Kawan ke tumusoy sidanya. Boleh baiknya. Payah pada ulang tu tumusoy sidilo kan deh. Ulang isbah kan tumusoy. Jadi arong mana kali terapi ita na junub, pemasaran junub. Dibaca ya Allah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dosa. Walaupun sebagian ayat dosa. Jadi bagian junub besok dia doa, baca hanya lintasan dalam hati saja boleh. Ya. Ngarang membetulnya Tuhan yang Maha Tahu. Loh, mana suruh membetul dosa besar. Wa kadzalika an-nawru bil mushaf. Begitu juga melihat mushaf. Wa imraru al-qalbi, dan melewatkannya atas hati. Tidak boleh lepaskan, tidak boleh jabbar. Qala ashabuna wa yajuzu lil junubi wal haid an yaqula innal musibah. Berkata atau pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Ini kan pendapat Imam Nawawi ashabuna, kawan-kawan kan maksudnya ulama-ulama Syafi'iyah. Pendapat dari Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah berarti ulama pengikut Imam Syafi'i. Kalau Syafi'i, kalau Syafi'iyu. Umpamanya berarti cuma satu, Muhammad bin Idris. Yaitu Imam Syafi'i. Kalau pendapat Asy-Syafi'i, kalau Syafi'iyatu berarti banyak. Mungkin termasuk Ibnu Hajar al-Haytami, Imam Jalaluddin, Imam Nawawi, Imam Subuki, Imam Zakaria al-Ansari, dan sampai mulai kontemporer sampai klasik. Pada Syafi'iyah.
Qala ashabuna, pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, wa yajuzu lil junubi, boleh bagi orang yang junub hadas besar, wal haid, dan orang yang haid, ayyakula, bahwa mereka berdua tahu yang dua kondisi tersebut. Innal musibah, ketika musibah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah ada ayat kan? Ayat. Tapi ketika musibah boleh dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa 'inda rukubi dabbah, ketika menaiki kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu boleh tolak. Dan wa 'inda doa, ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa idza lam yaqsida bihi al-Qur'an, selama tidak bermaksud yang dibacanya itu Al-Qur'an. Jadi dia menyiapkan hanya zikir, bukan membaca Al-Quran deh. Walaupun dia bagian Al-Quran, tapi niatnya untuk berzikir. Walahuma ayyakula, dan bagi keduanya ayyakula, mengatakan keduanya bismillahi walhamdulillah idza lam yaqsid Al-Quran, apabila tidak bermaksud Al-Quran, apabila mereka berdua tidak bermaksud yang dibaca itu adalah Al-Quran. Sawa'un qasada dzikra aw lam yakun lahuma qasdun wa la ya'tamani illa idza qasada Al-Quran. Sama ada atau sawa'un, ada yang bermaksud itu zikir atau tidaklah ada ia bagi keduanya bermaksud, wala yatamani, dan tidaklah mendapatkan dosa keduanya, illa melainkan idza qasada Al-Quran, apabila bermaksud keduanya itu akan Quran. Maksudnya, kalaulah dia tidak bertujuan, tidak ada punya maksud, tidak berniat, yang dia baca itu Al-Quran, layak taman, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau dia meniatkan dan bermaksud apa yang dia baca, bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah subhanalladzi rabbana atina fid dunya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa itu adalah Al-Quran, maka berdosa. Bagi siapa? Orang yang berhadas besar. Kalau hadas kecil, ya nggak apa-apa, ada masalah, nggak ada masalah. Wa yajuzu lahuma, dan boleh bagi keduanya qiraatul, membaca manusikhat, ayat yang dinasakh tilawatu bacaannya. Berarti ada dalam Al-Quran nasikh wa mansukh. Kalau ayatnya sudah dinasakh, berarti itu boleh. Seperti asy-syekh wa syekhatu idza zanaya farjumuhuma, itu boleh. Wa amma idza qala lil insan, adapun apabila berkata bagi manusia, bagi orang lain, khudil kitaba bi quwwah, khudil kitaba bi quwwah, ambil pelajaran kitab, ambil khudil kitaba bi quwwah, ambil, ini kan ayat ini, khudil kitaba bi quwwatin wa atainahul hikmah sabiyyah. Enggak salah, ini masalah kitab Taurat. Ambil pelajaran Taurat
ini dengan sungguh-sungguh, kuat dengan sungguh-sungguh. Ambil kitab ini dengan sungguh-sungguh. Qala, berkata keduanya, udkhuluha bisalamin aminin. Itu kan ada. Wa nahwu dzalik fa in qasada ghairul Qur'an lam yahrum. Apabila yang dimaksud kedua ayat tersebut dimaksud bukan Al-Quran, tidak haram. Apabila bermaksud keduanya selain Al-Quran, tidak haram. Wa idza lam yajid al-ma'a tayammuman wa jaza lahu al-qira'ah. Dan apabila tidak menemukan air tayammuman, lalu ia bertayamum, wa jaza lahu al-qira'ah, bolehlah bagi keduanya membaca. Tayamum bisa juga ganti mandi, ganti wudu. Fa in ahdatha ba'da dzalik, jika ia berhadas setelah itu, lam tahrum alaihi al-qira'ah kama law tasatu ahdatha. Jika ia berhadas setelah itu, tidaklah haram atasnya membaca sebagaimana jika mandi ia setelah berhadas. Thumma la farqa baina an yakuna tayammumu li'adamil ma'i, kemudian tidak ada perbedaan di antara ia bertayamum tanpa air bil hadari dalam keadaan mukim atau safari atau dalam keadaan perjalanan musafir. Falahu, maka baginya ayaqra al-Qur'an, maka baginya membaca Al-Quran ba'da setelahnya. Wa in ahdasa, sekalipun dia berhadas. Wa qala ba'du ashabuna in kana fil hadri, jika ia dalam keadaan mukim, jika ia dalam keadaan mukim, shalla bihi, sholatlah ia, wa qara'a bihi bis sholat, dan membacalah ia dengannya ayat bis sholat di waktu sholat. Maksudnya ini dalam musafir, gak ada air, kita sedang junub, silakan tayamum, boleh berzikir, boleh membaca Al-Quran, boleh sholat. Dan begitu juga kita mungkin tidak musafir, tidak kemana-mana, kita di rumah, apa boleh tayamum? Ya boleh kalau tidak ada air. Mungkin air musim menyambung hidup, rumah dia boleh. Bagi urut mandi wajib. Ini pernah kamar ilmu membunuh dia, udah semua ilmu memang dan menangis sulimil ahmak, putuskan hubunganmu dengan orang yang bodoh, goblok. Kan membunuh deh, mati hidup, penyambung hidup, mandi wajib itu ya, kan apa ya men? Jadi tayamum. Nah, kalau kamu tolong bersembahyang, tolak, tolong percaya, tolak. Wala yajuzu ayaqra kharijan shalah. Tapi tayamum itu hanya cukup sholat saja di waktu sembahyang. Kalau di luar sholat, wala yajuzu, tidak boleh. Tidak boleh ayaqra membaca kharijaz shalah, orang yang di luar sholat. Kalau sembahyang kok habis membaca ayat kursi, kalau masa bisa sembahyang membaca atau mengulang hafalan hafal Quran, indah tolak ada naso tayamum menangin. Berarti indah bebas kutul kalau tayamum ten. Kalau sembahyang kan saya sembahyang kan, dia bisa gabung juga. Gue pernah tahan udah 24 jam. Dapat waktu nanti, dapat waktu nanti. Sembahyang, dalam sembahyang bayar, di luar sembahyang enggak. As-sahih, pendapat yang sahih, jawaz boleh kama qaddamna, sebagaimana kami kemukakan di atas. Tapi pendapat yang kuat itu boleh. Kalau pendapat yang lemah itu tidak boleh. Nanti kalau ada yang berpendapat tidak boleh, tetap itu adalah mazhab Syafi'i. Namun pendapat yang lemah itu boleh. Di luar sholat orang tamam dia membaca Al-Quran dan dia berzikir, dia mengulang hafalannya, padahal dia mandi hadis besarnya dengan tayamum. Apakah boleh di luar sholat? Boleh. Siapa mengatakan dalam mazhab Syafi'i? Paham?
Dan tayammama maqamal ghusli. Kenapa boleh? Alasannya apa? Karena tayammum yang dilakukan itu sebagai pengganti fungsi mandi. Itu pengganti mandi, tayammum itu pengganti mandi. Walau tayammama al-junubu, walaupun tayammum orang yang junub, tsumma ra'a, andaikan bertayammum orang yang junub, tsumma ra'a, kemudian dia melihat air, yalzimuhu istiqmaluhu, fa innahu yahrumu alaihi qira'ah. Terus dia melazimi amalannya, istiqmalu pemakaiannya tayammum. Dia masih tetap memakai tayammumnya. Maksudnya, dia sudah melihat air, terus ia tetap memakai tayammumnya. Padahal kalau sudah nampak air, batal tayammum. Fa innahu, maka sesungguhnya orangnya yastalzimu istiqmalu, yahrumu alaihi qira'ah, haram baginya membaca Al-Quran. Paham? Luar sholat, luar sembahyang, mana pun dia ada baik les membaca Al-Quran ya, tidak tolak. Ini haram. Wa jami'u ma yahrum al-junubi hatta yaktasila, bahkan seluruh apa yang diharamkan terhadap orang yang hadas besar hingga ia mandi. Segala yang diharamkan kepada orang yang hadas besar sampai ia melakukan mandi. Paham? Jelas? Kalau manung dapat air berarti batal tayammum. Kembali berarti kan pertama hadas besar. Manung jalan ia air salah pojok, ia sembahyang, ternyata dalam tayammum maya. Manung tayammum sembahyang ia. Ada selesai sembahyang, kalau sembahyang, selesai dilaksanakan kewajiban, ternyata dalam perjalanannya memerjalannya 2 meter, 4 meter, atau mungkin manung dapat atau ro'udan, atau rasan. Ia mengulang hafalan kan memang kita yang berpikir, kenapa mandi wajib ya? Lagi membaca Al-Quran dia. Kan pendapat angkot tolak. Nah, dapat ayat atau udan, dia haram membaca Al-Quran, dia haram terus mengulang hafalannya. Apapun yang diharamkan bagi orang yang hadas besar, karena ia sudah kembali menjadi hadas besar. Sampai kapan? Hatta yaktasila, sampai ia mandi, karena ia sudah menemukan air. Kecuali dia belum menemukan air. Paham? Lanjut. Wala tayammama, apabila ia bertayammum, wa shalla, lalu salat, wa qara'a, dan membaca Quran, tsumma arada tayammuma, kemudian ia bermaksud bertayammum li hadatsin, karena hadas, atau li faridatin, atau menunaikan kewajiban ukhra yang lain, atau li ghairi dzalik, atau alasan yang lain. Bagi selain demikian ya, atau alasan yang lain, lam tahrum alaihi qira'ah, maka boleh baginya membaca Quran. Artinya lam tahrum, tidak diharamkan, berarti boleh kan? Lam tahrum alaihi al-qira'ah. Karena mengartikan babu mukhalafannya buat sudah membacanya. Lam tahrum, tidak diharamkan berarti boleh. Tidak boleh berarti haram. Kan sudah tidak diharapkan atasnya membaca Quran, artinya boleh. Wa hadha huwa al-madhhabus sahih al-mukhtar. Ini pendapat madhab yang benar lagi juga yang terpilih. Wa fihi wajhun, dalam hal ini terdapat sebuah dalil di ba'di ashabina, dari beberapa sahabat kami, maksudnya menurut Syafi'i, annahu yahrumu, bahwasanya hukumnya haram, wa huwa dhaif, dan itu pendapat yang dhaif. Amma idza lam yajid al-junubu ma'an, wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi dhikrihi wa ulumi salihin amin ya Allah. Babu sulasi rumah deh. Babu sulasi. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bi dhikrihi wa ulumi salihin amin ya Allah. Babu sulasi, pasangan yang tiga. Ini pasangan tiga. Sebelumnya sunai pasangan dua. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man asbaha, barang siapa atau orang yang di pagi hari, wa huwa yashku diqal ma'ashi, dan ia mengadu susahnya dalam kehidupan ini, maka namanya yashku rabbah, maka seolah-olah ia mengadukan Tuhannya. Wa man asbaha, dan barang siapa di pagi hari, di umur dunia hazinan, bagi urusan dunia itu dia keadaan bersedih. Orang di pagi hari di umur dunia, karena urusan dunianya hazinan, dia dalam keadaan sedih. Faqad asbaha, maka sesungguhnya pada pagi-pagi itu ia adalah sakhitan, benci Allah, kepada Allah, atau marah kepada Allah. Wa man tawaddu'a li ghaniyyin ghanah, dan barang siapa yang merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaannya, alhamdulillah. Barang siapa yang merendahkan diri terhadap orang kaya karena kekayaannya, faqad dhahaba thulutsa dini, maka sesungguhnya hilanglah 2/3 agamanya. Jadi Nabi mendoakan, saya di pagi hari dia mengadu Tuhan, mengadu Tuhan, curhat. Menyokong memang anu ke pokok ini udah. Masuk salah mulut. Abid tuh pintu mulai sudah zaman benda. Susah kali ya kamu. Dah tolak. Aso pakaan nama yashku rabbah, seolah-olah ia mengadukannya kepada selain Tuhan. Berarti dari doa dengan Tuhan ini ulang, bahaya. Wa man asbaha al-umuri dunya hazinan, di pagi hari dia berasa sedih, bukan cinta galau, boring, galau, bukan cinta, sedih. Paman joko tadi manung song ngabur nungun. Sudah ya tangkai. Berarti itu tolak, kenapa? Berarti dia marah, benci terhadap Allah, keputusan Allah. Makanya itu ngalingin. Makna man hazana ala umuri dunya. Man hazana ala umuri dunya, barang siapa yang bersedih atas perkara dunia, faqad ghadiba ala Allah, maka sesungguhnya marah kepada Allah. Berarti mana lagi? Wa tutup. Di annahu, kenapa? Lam yarda bi qada'illah, dia tidak ridho dengan ketetapan dari Allah. Walam yasbir ala bala'ih, dan ia tidak sabar atas cobaan yang diberikan Allah. Yang dihitung sabar dalam Allah alam dan kita paham Allah, yang dihitung sabar itu dimulai dari awal, bukan di pertengahan atau di akhir. Mungkin pertama biasa pada semuanya kita mendapat bala nasudian, cobaan nasudian, tapi mulai dari awal lo, mulai dicoba Allah, mulai Tuhan cobaan, ujian, mulai dari awal sabar ya, bukan di pertengahan. Di pertengahan kemarin
dia mentungi baik dari songkoran baik kan dia ujung-ujungnya. Dari setari pohon beda boynya. Tapi kon awal dia tidak bersedih, sabar, bersedih doya cuman tidak mengadu, cuman hanya ketika balikan kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bagaimana naudzubillah li'audzubillah cabut Tuhan nyawa di keluarganya. Terlalu sedih ya. Aso ada datang dari Allah kembali kepada Allah. Ini tuh sonari di pro jadi nanti. Maaf barangnya ini terlalu sedih ya aso karena manu ketetapan di Tuhan. Mulai awal masuk baria. Anu pokok-pokok ni sakap pikir memfoto nama aku manusia. Aso ia ridho ketetapan Tuhan. Kecuali nang binoto parang bola ini. Alhamdulillah. Dengarkan dunia ada tora de sudah, tora de baik. Itu ketika tinggi deh. Terbuka sirana bermana ko baraknya kan hebat deh. Marta dibuka sih sama. Nah hebat deh baik. Ya kita coba terus sekarang baju bebe. Wah, banyak berdoa ini ya kan. Jadi sabar kita, sabar berarti harus ridho dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan dari Allah, harus sabar atas semua cobaan ujian dari Allah, dan itu tandanya beriman terhadap takdir Allah. Sebaliknya, orang yang tidak ridho, tidak suka dengan ketetapan dari Allah, apa yang ditetapkan Allah, dan dia tidak sabar terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya berupa ujian dan cobaan, berarti walam yu'min biqadari, dia tidak beriman dengan takdir Allah. Kan khair wa syarri, takdir yang baik dan buruk kan wajib kita iman. Itu kan rukun iman. Ya anna kullama waqa'a fid dunya fa huwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Karena semua yang terjadi di dunia ini, di anna kullama waqa'a fid dunya, karena semua yang terjadi di dunia ini bahwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi, itu semua qada dan qadar Allah, ketentuan Allah dan ketetapan dari Allah. Apa menulis di saat ketentuan ketetapannya Allah, juga ditempatkan ketentuan dan ketetapannya Allah. Asal ngajun sudut, asal ngajun. Dan barang siapa ya dinawanan isi meminta merendahkan diri di hadapan orang yang kaya karena kekayaannya, di hadapan seorang pejabat karena jabatannya, di hadapan orang yang punya tahta karena tahtanya dia merendah, maka hilanglah agamanya seperti hati-hati. Ulang kebanjilan. Dia betul kena keadaannya. Apa? Kenapa? Dikit di dalam di dalam syarah wa man ta'ala bi man faqad dahara thulutsaini. Karena syari'ata ayyakuna ta'zimun nas, karena syariat mengajarkan bahwa adanya pengagungan terhadap manusia itu li ajali solahi, karena amal solehnya, wali ajali ilmihi, karena ilmunya. Apalagi hormat kita agung-agungkan pada manusia hanya dua banyak, karena amal solehnya juga karena ilmunya. Kita merendah betul, merendah di hadapan manusia karena amal solehnya dan karena ilmunya. Itu mah hebatnya kabar ilmu. Dikit contohnya Nabi Adam. Malaikat saya tunduk ke Nabi Adam karena ilmu Nabi Adam. Dan duna ta'zimil ajali malin, bukan pengagungan terhadap itu karena hartanya, salah. Tapi di zaman Rasul tidak terjadi.
Anak ngambil ilmu dihina, disepelekan, difitnah bisa-bisa. Anak kaya raya, punya jabatan, punya harta, tahta. Oh, jilat sana, jilat sini, loh berarti. Kan? Jadi apa terjadi? Ini hati-hati. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Sebagai pengalaman, aku paling tidak mau ketika di Makkah melayani tamu-tamu kayu-kayu ada. Depan di ruang miskin-miskin apalagi berangkat ke. Apalagi manobo alang-alang kawan na pejabat tinggi makan sekelas menteri tolak. Nah kau tolak aso sampai disuniwan kaya pergi kaya nilai perasaan lagi. Dipilayani maaf segala macam. Jadi memang tagihan makan yang pantas ke Rasulullah lebih senang bergaul dengan orang miskin. Kan di belakang rumah Rasulullah itu fuqara semua, orang-orang fakir miskin. Dan Rasulullah bergaul dengan orang miskin, bahkan Rasulullah ingin hidup dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin, dihalau juga nanti di padang mahsyar bersama orang-orang miskin. Dalam kayu itu, kita kayu saja ini mudah. Berarti ayah kita tulang kayu selamat. Tuh ada guys. Silakan guys seperti Abdurrahman bin Auf. Kaya lah seperti Utsman bin Affan. Sampai sekarang harta mereka masih ada, masih utuh. Hasil kekayaan mereka ke Baitul Mal di kerajaan Saudi. Mereka untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Guys, silakan. Tapi ingat, ambil secukupmu, paling mungkin go pahat do lebih dari cukup Tuhan, bantu agama Allah. Asal nama ini yang membantu agama Allah lebih dari cukup Tuhan. Itu amun pangidoho bakas maya bakas maya pangidoho. Ulat ini nama apa lebih niat sesuai doa betul. Udah orang astajib laku bakas maya pangidoho. Asonga pangidoho bisa membangun bakas di Pukoro masakin, berarti kau pilih Tuhan rasoki. Kan itu. Asonga dipanggil ilmu na bermanfaat. Orang ilmu na dapat untuk hasil ya. Panggil berarti berarti apa ilmu na bermanfaat untuk narame untuk umat. Berarti ilmu naik. Ini ulat niho saja bisa menyebarkan ilmu. Berarti jadi guru dan dai. Pengajar, pembimbing, murabbi, mursyid. Jadi malu-malu doh Bang Ido, kan ini. Malu-malu doh Bang Ido. Ulang pemanusiaan na sona mayro pursasa. Ya Allah, Engkau yang Maha tahu dan Engkau tahu apa yang Ku mau. Amin ya rabbal alamin. Betul nambana baik deh. Ini putus asa dan sekian. Kenapa sih? Bilang baik. Ahana al-ilma fa inna man aqrama al-mal, maka sesungguhnya orang yang memuliakan harta, ahana al-ilma was-shalah, dia meremehkan ilmu dan amal soleh. Lima alam-alam namanya nyanjung, bahkan dipaduhankan harta rumah, nalayasan bawani, nalayasan bawani itu amal ilmu, nalayasan bawani itu amal soleh. Na'udzubillah. Maka ada yang bisa kayo. Saya belum pernah kayo na dunia juga. Itong na mangalaya sa tupuruan, macam-macam. Kumpul ko na harto bisa tahu sini. Ini deh tekan usul apa? Tekan dengan sombong sedekah. Orang-orang masuk pengilong mana? Sombong ko na masih lokah mo sini. Masih lokah dulu kan? Kusuni baru berapa? Orang sombong kan, Muhammad Muslim kalimat sombong. Nama si Muhammad itu. Ulang dia. Qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jani qaddas sirra, la budda li kulli mu'min fi sa'il ahwali min thalathati asya'. Penakon beliau. Semestinya lah bagi setiap orang beriman itu pada semua kondisinya, ahwalnya min thalathati asya' memiliki atau melakukan tiga hal. Melakukan tiga hal, bukan memiliki, melakukan tiga hal. Semestinya bagi setiap orang beriman dari segala ahwalnya, kondisinya melakukan tiga hal.
Pertama, amrun yamtathilu, sebuah perintah ia menjalankannya, ia mengerjakannya. Perintah dikerjakannya, wa nahyun yajtanibu, dan larangan ia jauhi. Perintah ia kerjakan, larangan ia jauhi, wa qadarun yardha bih, dan takdir ia ridho kepadanya, ketetapan ia ridhoi. Amrun yamtathilu wa nahyun yajtanibu wa qadarun yardha bih. Perintah ia lakukan, laksanakan, kerjakan. Nahyun yajtanibu, larangan ia jauhi. Wa qadarun yardha bih, dan takdir atau ketetapan dari Allah ia ridho. Faqallu, bukan beliau, sekurang-kurangnya halatul mukmin, keadaan orang beriman itu la yakhlu, tidak boleh kosong biha pada dirinya min ahadi hadhil asya, dari salah satu yang tiga macam ini, min ahadi hadhil al asya'il thalatha, dari salah satu tiga macam ini. Tidak tolak kosong sentirita antara dulu dan dua kosong. Salah satu tidak boleh kosong pada dirinya daripada tiga macam ini. Satu dari tiga macam ini tolak, bahaya. Makanya harus ada dalam perintah laksanakan, larangan jauhi, dan kita ridho terhadap ketetapan Allah. Bayang bagi sepatutnya lah lahu baginya ayul zima hambaha qalba, menetapkan cita-citanya pada hatinya, wa yuhadditha biha nafsa, dan membicarakan hal itu pada dirinya, membicarakan hal itu pada dirinya. Wa ya'khudha al-jawariha biha bisairi ahwali, dan ia mempergunakan anggota tubuhnya, wa ya'khudha al-jawariha, dan ia mempergunakan anggota tubuhnya biha, dengan hal-hal itu, bisairi ahwali, pada seluruh keadaannya. Maksudnya ayyul zima hamma qalbah, memiliki komitmen pada hatinya. Komitmenmu betul-betul, timpahmu. Yang keduanya, wa yuhadditha biha nafsah, membicarakan hal itu padanya, maksudnya mendorong jiwanya. Manuk adongian dalam hatimu, dorong dengan jiwamu, sosak terus dengan nafsumu, wa yakhudal jawariha biha bisa iri ahwali, dan merealisasikan dengan anggota tubuhnya. Contoh, ada niat di sembahyang, dorong kumpulkan karijon dengan jawari. Amun niat saja lagi sembahyang, maju tidak pernah sembahyang, sembahyang konang loh. Dari tidak bisa oleh niat saja, orang mau komitmen memang ibadasan, ada mau membuat berbuat kebaikan, tapi tidak direalisasikan dengan anggota tubuh, dengan badan kita, tidak dorongan mesin ke jiwa kita, tidak. Anak-anak atau baik. Jadi pada manuk adong niat, nadengani langsung dorong ke jiwamu, baru kali jodoh seluruh raga. Nah, bisa nih. Seni baik. Seluruh amal kebaikan. Ampun dipaksa sunjia kita memaksa diri kita tu maksiat, kan dipaksa dilokon. Nabi notor markabusi haram, les markabus kan dipaksa lumayan. Nabi notor berbuat maksiat di haram, les markabus kan dipaksa dibolar. Nabi notor nasumbayangi dosa besar, les ngasumbayang. Ibu tu yang nasa sumbayang dosa besar, ngasumbayangnya. Kan dipaksa ini betul-betul dipaksa ni. Nak mendawa nih jiwa yang bening hawa nafsu. Keinginan kan hawa keinginan, nafsu keinginan diri, nafsu diri berarti keinginan diri. Jadi sonjia carana, abang sonjia mau memaksa bang
itu amal kejahatan, amal buruk, paksa juga dirimu itu amal kebaikan. Dapat bakal almarhum yang muda, masalah ikhlas belakangan. Bukan beramal tu dulu. Memang orang sini ikhlasi, jitu kudohoi, lo jadohoi. Dengan tu nalisus para amal ibadah masuk ke dan tujuan ilahi yang berada maksidu do kawan bulu. Bisa mungkin pada rakaat atau 4 rakaat kan? Atau susah lalu nak sumbangi karena alak dobre. Atau soal ingin kalak lebih suka kaya pemuni. Bulan anak wajib nak tetap dobre deh. Tapi saudara kotor kita level tinggi baru kodo sudah ini. Langsung binoto do di rakaat papigan ada hidayah. Ada binoto nama buka ada hidayah di rakaat papigan. Di sumbayang papigan. Mungkin pas hari rakaat ada deh. Mungkin pas hari rakaat ada. Mungkin 10 rakaat itu mana putih dari mana buka. So ini istighfar. Terus istighfar. Kamu bisa 20, habis 9 20, habis sembahyang 20. Kan saya sabar berarti 100. Terus istighfar. Makosa istighfar. Ulang masuk ibatan. Ibarat luka, mati terus. Ulang padian. Sampai padian kira-kira jadi ada. Rumah parah kan? Doa ada orang mah. Sebilang bahasa penelingnya biringon doa apa? Busuk doa kan? Jadi orang 50 kemarin kan ya sungai berarti itu cukup ibadah. Jadi songkoni mana aku nanong doa ada penyakit ada obat ada dosa taubat insyaallah diampuni Allah. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala salatun la tudraku bi salasin 3 perkara tidak akan tercapai bi salatin dengan 3 cara. Adong tol mojok indah taput tatulun amma ikarejo otontol. Al-ghina kaya ada tolu mojok tidak akan tercapai dengan 3 macam. Maksudnya yang 3 ini tidak bisa dicapai yang dengan yang 3. Maksudnya ada al-ghina bil muna, kaya dengan angan-angan. Porong ayo dia berangan-angan mengajo. Jangan ya Allah. Suari mungkin baru sadar aku apa. Ya, lewat pesawat. Suari bayar pesawat dulu masa pun pinomatnya. Lewat motor. Suari motor 500. Isu berangan. Ulang lewat dia. Ulang karung. Nadi dia marangan-angan dong. Kira-kira rani kayu. Ada baik berangan yang berdua. Wasyababu bil khidab dan muda dengan menyemir. Mak ubah, semir robo tambah ini boleh. Ya dolat nah, semir mana itu? Atau diwarnai berpuluh kubur, pakai dengan tembok. Awak tuang ini tuang main dan rabu sobe. Nah kembali rabu sobe termasuk di siapa? Zulaikha. Berkat doa Nabi Yusuf. Mana tuang merisati Zulaikha. Tapi doa Nabi Yusuf jadi mudah. Wasihatu bil adawiyah dan kesehatan dengan obat-obatan. Makanya sebisa mungkin obat-obat kimia jauhi dulu. Memang kesehatan alami, bulan semua alami itu. Makanya jaga kesehatan. Dalam puasa sungguh tasyihu berpuasalah supaya agar kamu sehat. Mana buktina puasa sehat buktina alak makin operasi kan puasa dijual. Kan puasa dijual. Betul lebih harus makan beberapa jam udah bisa. Puasa kalian dijual beberapa jam. Ibuktiun medis sendiri di zaman canggih. Menumbahan berbeda surah puasa. Na'udhu billah. Wa Umar radhiyallahu ta'ala husnul tawaddudi ila nasi nisbul aqli. Rasa kasih sayang kepada manusia
adalah setengah akal. Rasa kasih sayang kepada manusia itu setengah akal. Wa husnus su'ali nisbul ilmi, dan pertanyaan yang baik itu setengah ilmu. Wa husnul tadbiri nisbul ma'isyah, dan peraturan yang terbaik itu setengah kehidupan. Peraturan yang terbaik itu adalah setengah kehidupan. Itu ada usi kamaru ya Ibnu Hibban dan Tabarani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mudaratun nasi shadaqatun, ramah tamah terhadap manusia itu adalah sedekah. Ramah ke nomor ramah tamah itu berarti alakal ramah tamah berarti nasi dong kadin, tapi ramah tamahnya kan ilmu dotin berilmu. Ulang tombaya mau cecek ramah tamah koho nah dengar nah lomokan ini mudah benar dong begitu iya. Ulang kamu ramah tamah motivasi anda bukan sedekah, tapi itu adalah dosa. Tasawuf perjalanan deh, kekeho pemana musafir kan orang musafir itu dibolehkan, musafir yang disunahkan, musafir yang diharamkan. Termasuk musafir yang diharamkan aneh. Pemandangan maaf, ada si A berganda iya, gandanya Medan kan musafirnya. Musafirnya perjalanan yang haram. Kalau memang nunggu oke masalah tua hanya ulang. Maka nanti setiap putaran roda itu dosa. Yang penting. Itu masa putaran roda ni kendaraan ni atau ni tiket ni pada taksi. Itu mah pada saat itu Medan kurang lebih 450 km ni udah itu mah. Sangat 3 kali berputar dari pentel itu pentel. Kan ini sampai itu berat, itu masalah saja. Pada samutaran jauh 1 tahun narago, mau dengar dulu pada jutaan putaran. Makanya hindari maksiat, terus kumpulah dengan amal saleh. Dokter Nabi mudaratun nas sedekah, ramah-tamah termasuk itu sedekah. Ai muladhafatun nasi bil quli anda ramah tamah. Maksudnya muladhafatu berlaku lemah lembut terhadap manusia, muladhafatun nasi para bisa bil quli dengan ucapan, wal fi'li perbuatan, yuthabu 'alaiha diberikan pahalanya terhadapnya, bitawabis shadaqah dengan pahala sedekah. Wa kana min mudarat Rasulullah annahu, bagaimana Rasulullah ramah tamah Rasulullah orang ramah tamah nabinda berlaku kasih sayang lemah lembut nabinda. Karena mudarat Rasulullah lemah lembutnya Nabi annahu la yadummu tu'aman, beliau tidak mencaci maki menghina makanan, beliau mencaci maki tidak menghardik makanan. Masuk tabo dan ya ulang mana asing nonton berbalas untuk gini, rada dah boleh. Untuk kalian itu belajar, aku udah bilang saja. Pagi mata sapi, siang nih bolga, malam dadar, langsung apa ruwet betul. Nanti kau belajar, sih ada tuh lagi apa sakit, bersyukur maho, lestar goreng Eropa, lestar akhir. Ulang saja, ulang hari. Oh, nabi atau satunya. Allah bersyukur maho lesrar be daripada sila saja tu jodohmu baru lompat pun belum kadungi nama bang makan kur ya bang kur ambil kau nyusin tu beda boy dia tolak. Makanya Rasulullah tidak pernah sempat Rasulullah bahkan hebatnya Rasulullah hebatnya Rasulullah di sebelum makna zawal sebelum tergelincir matahari Rasulullah baratnya bahasa Judana membuka turuk nasi. Ini rombang Adam. Berapa Sayyidina Aisyah ya Rasulullah. Nasumar masak kopi nasurong kopi masakon.
Biasa dia Rasulullah inna marbual napun Rasulullah marbulan-bulan. Untuk marbual dulu ya. Marbulan-bulan inna marbual asu indong panganon, indong masakonon. Berarti Rasulullah terbiasa dalam hidup lapar. Memang Rasulullah sampai akhir hayat beliau tidak pernah kenyang. Kita apalagi habis marbulan ini boleh. Tunggu rusak dong bang, subhanallah. Tapi bisa nama masih garanti ni orang. Karain supaya bisa silo peke tuan. Tu jangan tu psikologan manjawe. Sampai tu pondok nyai baru azan. Astagfirullah. Bisa boh. Salah bando. Ambo bisa ngomong tadi dia. Manis-manis pajolo pada marbuko. Karena itu tahun nahibatan manis masuk pajolo. Jadi manis pajolo masuk. Habis supaya ambo minum supaya ambo pajolo. Bagian deh. Habis sipan kadusat mau isi. Oh pengen bisa ujung tong besa betul betul skor ni. Oh betul 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 besa juga begitu. Sini sudah betul. Walayan haru dan tidak membentak khadiman pembantunya. Rasulullah tidak pernah membentak pembantunya. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Anas, Abdullah bin Jubair, Anas bin Malik. Beberapa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar itu adalah khadimnya Rasul. Ada yang 10-an tahun, ada yang belasan tahun, ada yang tahunan berkhidmat kepada Rasul. Dan ilmu yang cepat diserap berkhidmat kepada guru. Dan dikasih untuk tahu nakon, napusur beliau untuk bang penang. Jalaki ulama-ulama tadi berkhidmat kemudian iman paling cepat menyerap. Ada sana Abu Yasir Muhammad. Lu dapat alif lu bapa, dapat bagi alif. Jauh makare jauh. Tapi berkhidmat hebat. Sampai toko beliau, muncul lau. Ini mana pintar aja semua. Di mana setiap hari bermimpi dengan Rasulullah. Aso, toko gurunya bentong alhamdulillah nanya dulu. Amo ita, nabetek mana na kayo? Mudah-mudahan dia dia bisa. Aso aku mana? Jadi kalau hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berkhidmat. Bahkan para khadimnya Rasulullah SAW mengatakan, kami tidak seolah-olah kamilah sebagai raja yang dilayani oleh Rasulullah dan kami tidak pernah merasa melayani Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kenapa dan mengapa. Harus ini dan harus itu. Karena Pak ulang sampai masuk neraka gara-gara pembantu mencokot. Tolong dulu masuk, tolong dulu masuk dulu, masuk ya, masuk ngapain? Udah, hati-hati wo. Masuknya akan Rasulullah untuk pembantu. Makanya sebenarnya pembantu, walau jual ilmu tentang pembantu. Makanya segala sesuatu hal ilmu jual pajolo baru amal. Paham? Agar dia nampak orang puasa jom apa ilmu tentang puasa, pokok benar. Untuk beda deh. Oh nah, memang nama-nama istilah-istilah di santri itu. Amaluan panggil lagi. Bersilat lidah bina maluan. Mangkombal apa lagi? Ulang be. Alak lain saja kembali ya. Wala yatribu imra'atan, dan Nabi tidak pernah memukul perempuan. Makanya apapun permasalahan di dalam rumah tangga, saya bilang kita berumah tangga, ada permasalahan penasibko atau buat untuk ngatahan kalau mau makasih selesai. Karena setan dan hawa nafsu lagi menguasai istri. Ulang sampai tuh, setan mau muin. Mama kamu kira ho mari kuasa setan, ho pemang kan setan me. Mana mudah me. Jadi pada kondo, adong api adong air. Wa an Utsman radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
كلام قديم لا يمل السماع تنزه عن قول وفعل ونياتي به أشتفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وعيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به قلبي وسمعي وعقلاتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به